आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र के एसीवेस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज़ रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव इनके हमराह मौजूद थे। आज खानगी अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को टीके की खुराक दी जाती थी और इसी खुसूस में एसीवेस अस्पताल के अमला को ये खुराक दी गई। इस मौके पर DCCB बैंक नायब चेयरमैन कोरामुनी वेंकटैया, नायब सदर नशीन बल्दिया ताटी गणेश, DMHO कृष्णा और SVS अस्पताल के डॉक्टर्स राम रेड्डी, JJ रेड्डी, SVS अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और दीगर मौजूद थे। ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించినటువంటి కరోనా వ్యాధి మరి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ అందించేది 70% ఇండియా నుంచే వరల్డ్ వైడ్గా వ్యాక్సిన్ పోవడం అనేది నిజంగా భారతదేశానికి గర్వకారణం. మరి 70% వరల్డ్ వైడ్గా పోతే 40% దగ్గర 40% వ్యాక్సిన్ కేవలం తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచే పోవడం అనేది ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా తెలంగాణ యొక్క ఖ్యాతి ఈరోజు అనేక దేశాల్లో, సంపన్న దేశాల్లో కూడా ఇలా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. దానికి మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మరి దేశవ్యాప్తంగా దేశానికి పేరు తెచ్చేటట్లు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, మరి రాష్ట్రానికి పేరు తెచ్చినట్లు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు కరోనా సమయంలో కూడా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే కాకుండా ఎంతోమంది ప్రాణాలు రక్షించడమే కాకుండా ఇలా వ్యాక్సినేషన్ కూడా వరల్డ్ వైడ్గా సప్లై చేసేంత స్థాయికి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశం వెళ్ళినందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మొన్న గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్కు, నర్సెస్కు వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు కరోనా సమయంలో చెప్పగానే, అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి చెప్పగానే మరి SVS రామరెడ్డి గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, KJ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అవుట్న హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం, ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, అనేక కార్యక్రమాల్లో కలెక్టర్ గారికి మాకు చెప్పగానే వారు సేవలు అందించడం. మరి ఈరోజు సెకండ్ విడతగా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి వేయాలన్నప్పుడు కరెక్ట్ SVSలో వేయాలని చెప్పి మరి అనేక మందికి సేవలు SVSలను వేయాలని నిర్ణయించుకొని ఈరోజు 1632 మందికి ఇక్కడ వేయాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. దశల వారీగా ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు దశల వారీగా వారు చెప్పిన ప్రకారం అందరికీ ముఖ్యంగా ఆ రోజు సేవలు అందించినటువంటి వాళ్ళకి, ఫ్రంట్ లైన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వేయాలనేటువంటి దాంతో ఇలా వేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత క్రమేణా అందరికీ కూడా అందుబాటులో వస్తుంది. ఎలాంటి అపోహలు అవసరం లేదు. ఇలా వేరే దేశంకు పంపిస్తే ఇతర దేశ వాళ్ళు సంజీవిని అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నారు. కనుక ఇంత గొప్ప ఔషధాన్ని తయారు చేసి
اردو اکیڈمی کی جانب سے محبوب نگر میں چلائے جا رہے کمپیوٹر سینٹر کی عدم کارکردگی پر صدر ضلع مسلم لیگ کا ایک نمائندہ وفد صدر ضلع مسلم لیگ مرزا قدوس بیگ کی قیادت میں آج یوم عوامی شکایت کے موقع پر ضلع کلیکٹریٹ میں ضلع کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے چیف منسٹر کے نام ایک یادداشت حوالے کی۔ اس یادداشت کی رو سے اردو اکیڈمی کے کام کاج پر تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اردو اکیڈمی جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی وہ اس مقصد سے ہٹ کر کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر سے مطالبہ کیا گیا کہ اردو اکیڈمی کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ریاست بھر کے اردو کمپیوٹر سینٹرز کو دوبارہ اردو اکیڈمی کے حوالے کیا جائے اور ان مراکز پر کام کرنے والوں کو فوری تنخواہ جاری کی جائے۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکریٹری محمد صادق حسین اور نائب صدر محمد سراج و دیگر موجود تھے۔ آج ذریعہ ضلع کلکٹر محبوب نگر چیف منسٹر تلنگانہ کو ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا، جیسا کہ تلگو میں محاورہ ہے نمنچی موسم جیسی نہ، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بھروسہ دلا کے نقصان پہنچانے کے بجائے جس آفیسروں کو، جن IAS IPS آفیسروں کو اردو اکیڈمی بورڈ اور دیگر مائنارٹیز کے جو دفاتر ہیں اس میں بٹھایا گیا ہے، ان کی کوتاہی کی وجہ سے جس طرح سے صدر مسلم لیگ ضلع محبوب نگر مرزا قدوس بیگ نے اپنی تفصیلی بات میں کہا کہ یہ عہدیدار ناقابل ہیں، ذمہ داری کا انہیں احساس نہیں ہے، کئی طلباء اور طالبات کا نقصان ہو رہا ہے۔ اردو اکیڈمی کے جو لائبریریز ہوا کرتے تھے، جیسا کہ محبوب نگر میں ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے، راموبلی میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، آج وہ لائبریری برخاست ہے۔ اسی طرح سے پورے تلنگانہ میں اردو اکیڈمی کے جو لائبریریاں ہیں اسے برخاست کر دیا گیا ہے، اور برخاست نہیں بھی کرے ہیں تو کسی کونے میں اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں لائبریریوں کی سخت سے سخت ضرورت ہے، طلباء اور طالبات کو پڑھنے کے لیے، بزرگوں کے پڑھنے کے لیے، بزرگوں کے بیٹھ کے آرام سے اخبارات کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اردو کے ساتھ انصاف کریں اور اردو اکیڈمی کے جو دفاتر ہیں اور جو لائبریریز ہیں ان کا اکثر جائزہ لیتے ہوئے اس کو اکثر جاری شروعات کریں اور اسے ڈیجیٹل کریں، اور اس میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ عہدیدار ہیں، ان کو جیو 14 کے تحت ان کو تنخواہیں دی جائیں۔ اور خاص طور پہ میرا مطالبہ ہے جو نوجوان جو امپلائز جو، اور خاص طور پہ مائنارٹی فائنانس کے ان کو اردو کمپیوٹر سینٹر سے انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے ضلع کلکٹر محبوب نگر کے ساتھ چیف منسٹر تلنگانہ کو ایک یادداشت روانہ کی گئی ہے۔ اس یادداشت کے رو سے یہ تفصیل بتایا ہے کہ اردو اکیڈمی جو تلنگانہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، اردو کو فروغ دینے کے لیے، اردو کے بڑھاؤ کے لیے، اردو کے کاج کے لیے، جبکہ یہ ادارہ پچھلے کئی سال سے غیر کارکرد ادارہ بن کر رہ گیا ہے، وہ اس طرح یوں ہے کہ 2000 سے 2016 تک اس ادارے کے تحت کمپیوٹر ٹریننگ ڈپلومہ کورسز چلایا جاتا تھا، اور اس میں جو ہے نا اس ادارے کے ذریعے ایک بیچ میں 500 طلباء طالبات استفادہ ہوتے تھے، اور سال میں 2 بیچز ہوا کرتے تھے، 1000 طلباء ایک سال میں استفادہ ہوتے تھے، اور 10th کلاس پاس جو طلباء ہوتے تھے یہ ڈپلومہ کورس کے لیے اہل ہوتے تھے۔ 2016 سے اس کورس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں ضم کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 5-6 سال سے یہ ادارے کے تحت چلنے والے کمپیوٹر سینٹرز پورے اسٹیٹ میں 33 سینٹرز مقفل کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر ایک ضلع میں ایک سینٹر میں اگر 1000 طلباء ہوتے ہیں تو 6 سال میں 33 مراکز میں 2,40,000 طلباء طالبات اس کورس سے استفادہ کرنے کے لیے محروم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے اردو اکیڈمی کو 18 تا 20 کروڑ روپے بجٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بجٹ صرف تقریب کاری میں ادارہ خرچ کرتا ہے۔ ڈائری کے رسم اجرائی، کیلنڈر کی رسم اجرائی، شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے ہی جو ہے نا یہ تمام رقومات کو اڑایا جاتا ہے۔ ترجمان ریاستی کانگریس کمیٹی محمد حنیف نے آج صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نئے زرعی قوانین کے ذریعے کسانوں کو سرمایہ داروں کا غلام بنانا چاہتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کسانوں کو بطور سبسڈی جاتا ہے، جس کو یہ مرکزی حکومت برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کسانوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہے، ان کی اراضیات کو سرمایہ داروں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ کسانوں کی ترقی کا جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے اقتدار پر آنے والی یہ حکومت اب کسانوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر آمادہ کر رہی ہے۔
मोहम्मद हनीफ ने कहा कि एहतजाज के दौरान शहीद 151 किसानों की शहादत की जिम्मेदार इस हुकूमत को चाहिए कि किसानों के इस अजीम एहतजाज की कदर करे और इनके मुतालबात को मानते हुए तमाम नए ज़रूरी क़वानीन वापस लें। मोहम्मद हनीफ ने कल दिल्ली में किसानों की जानिब से निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और इस यकीन का इजहार किया कि ये रैली उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब होगी। కేంద్ర ప్రభుత్వ రైతు వ్యతిరేక విధానాల వల్ల దేశ భవిష్యత్తు శూన్యంగా మారుతున్నది. రైతుల బలిదానాలు వృధా కావు. కార్పొరేట్ శక్తులకు రైతులను బానిసలుగా మార్చడానికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు రైతు నల్ల చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా విద్యుత్ బిల్లును మరి ప్రజలపైన భారం వేయడానికి తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. కనీస మద్దతు ధరకు చట్టాలను చేయాలని అన్నా కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఈ 3 డిమాండ్లను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ రైతులు మరి చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉద్యమాన్ని మరి నీరుగార్చడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతున్నది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు రైతులు ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ట్రాక్టర్ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నారు. దానికి మరి మద్దతుగా ఈరోజు యావత్తు దేశవ్యాప్తంగా రైతు సంఘాలు, రైతులు మరి ర్యాలీలు, ధర్నాలు నిర్వహించాలని కూడా మరి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రైతులు చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటానికి దేశ విదేశాల నుండి మరి యావత్తు దేశ ప్రజల నుండి మరి సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు వస్తున్నది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేవలము కార్పొరేట్ శక్తులకు మరి దాసోహంగా గులాంలుగా మారి ప్రజలపైన భారం మోపడం జరుగుతున్నది. దేశ ప్రజలకు బాధ్యత వహించవలసిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈరోజు కార్పొరేట్ శక్తులకు మరి దాసోహంగా గులాంగిరి చేయడం జరుగుతున్నది. కార్పొరేట్ శక్తుల యొక్క ఆగడాలను, వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సంపదను, సహజ వనరులను కాజేసే విధంగా రైల్వేలు కానివ్వండి, బిఎస్ఎన్ఎల్ కానివ్వండి, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ ముకుమ్మడిగా మరి ఏదైతే ఆకుపై చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదో ప్రజలందరూ, దేశ ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా కార్పొరేట్ శక్తులకు బుద్ధి చెప్పే రోజు వస్తుంది. తప్పనిసరిగా ఏదైతే కార్పొరేట్ శక్తులకు మద్దతునిస్తున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా ప్రజలు తప్పనిసరిగా గుణపాఠం నేర్పుతారని ఈ సందర్భంగా మరి హెచ్చరిస్తున్నాం. అదేవిధంగా రేపు జరగబోయే ఢిల్లీలో జరగబోయే మరి 1,00,000 ట్రాక్టర్లతో ఏదైతే ర్యాలీ జరుగుతున్నదో దానికి మద్దతుగా యావత్తు దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరి మద్దతు తెలపవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని రైతులకు, విద్యార్థులకు, యువకులకు, ప్రజా సంఘాలకు, మేధావులకు ప్రతి ఒక్కరికి సవినయంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. రేపు జరిగే జిల్లా కేంద్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని, దాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने आज जड़चल्ले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके तहत जड़चल्ला इंडस्ट्रियल इलाके में 15 लाख रुपए की लागत से सीसी ड्रेनेज के कामों का इफ्तिताह किया। बादजा इंदिरानगर कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर की तामीरी कामों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अपनी मुखातिबत में कहा कि जड़चल्ला शहर को तरक्की के एतबार से अव्वल मुकाम पर लाना मेरा मकसद है। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद आवाम को मुतादिद फलाही स्कीमात फराहम की जा रही हैं, जिसका सहरा खुद वज़ीर आला KCR को जाता है। उन्होंने इस मौके पर तयक़ुन दिया कि जड़चल्ले को हर शोबे में तरक्की देने को यकीनी बनाया जाएगा। जड़चल्ले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। మున్సిపాలిటీ పరిధిలో
వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి జడ్చర్లను అన్ని రంగాల అభివృద్ధి పదాలను ముందు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. పక్కనే ఒకసారి మీరు చూసిరండి, ఊరచెరువు పని ప్రమాణంగా నడుస్తుంది. నల్ల చెరువును మినీ ట్యాంక్ బండ్గా మారుస్తూ ఉన్నాం. దాని పనులు కూడా వేగవంతం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంత ప్రజలు దాని మీద వాకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది కంప్లీట్ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఏరియా ప్రజలందరూ కూడా పొద్దున్న లేస్తే వాకింగ్ చేయడానికి కానీ, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కానీ, బతుకమ్మ గారు కానీ మిగతా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఈ కవరంపేట ప్రజలు చాలా రోజులుగా ఈద్గా కొరకు ప్లేస్ అడుగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఇక్కడనే ఒక హాఫ్ ఎకర్ ప్లేస్ లభ్యమైంది. దాన్ని కూడా వాళ్ళ పొద్దున కేటాయించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ రకంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఎన్నికల విషయంలో కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ లేదు, మిగతా అన్నిటితో పాటు ఎలక్షన్లు అవుతాయి. ఇంతకుముందు ఎందుకు కాలేదని మీ అందరికీ తెలుసు. నేను ఒక ఛానల్ లేదు ఇస్తా ఉండే, ఎన్నికలు ఎవరో ఆపుతున్నారని. ఎవరెందుకు ఆపుతారు? ఇప్పుడు కనీసం అది చేసేటప్పుడు మాది కూడా ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి కదా. మీరు ఒక తరఫున తీసుకున్నారు ఒపీనియన్, మరి ఒపీనియన్ మాది కూడా ఒపీనియన్ తీసుకుని చెప్తాం కదా ఏందనేది. లాస్ట్ టైం ఎందుకు ఆగింది, ఎవరు కొట్టుకోరు, ఎందుకు ఆగింది అంతా తెలుసు మీకు. మొన్న ఎందుకు ఆగింది అన్ని దాన్ని చెప్పుకుంటేనే మళ్ళీ లాస్ట్కి వస్తే తప్పుడు వాడతారు ప్రజలు. కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఏదన్నా క్లారిటీ ఇవ్వాలి, ప్రజలకు కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు. ఎలక్షన్లు ఖచ్చితంగా మిగతా అయితే సిద్దిపేట, అచ్చంపేట, మిగతా కాబట్టి మున్సిపాలిటీలు ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడు నిన్న చేసి మనది కూడా అవుతుంది. దాంట్లో ఏది ఆపడం లేదు. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ఏదో కోర్టుకు పోయిన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఏది కూడా ఆగడానికి అవకాశం లేదు. ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్లు అవుతాయి, దీని డౌటే లేదు. ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళు ఎవరు ఎలక్షన్ ఆపినట్టు మా రాష్ట్రం ఎలక్షన్లు ఎవరు ఆపడానికి వస్తారు? ఎవరి చేత ఉంటుంది? ఈ గ్రామ పంచాయతీ కాల పరిమితి నిన్నటి వరకు మొన్ననే అయిపోయిందని మీరే చెప్తారు. అదే వార్తలు అదే ఛానల్లో ఈ గ్రామ పంచాయతీ పరిమితి అదేది కాల పరిమితి మొన్ననే అయిపోయిందని మీరే చెప్తారు. అది కాల పరిమితి ఉన్నప్పుడు చేయడం ఎలక్షన్ రాదు అని మీరే చెప్తారు. మరి ఎవడు ఆపినాడు? ఇక్కడ ఏమైనా అర్థం ఉన్నది దాంట్లో? ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్ జరుగుతాయి, బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది. ब्रह्मांड की अभिवृद्धि है, ब्रह्मांड अभिवृद्धि है। जिला नारायणपेट मक्थल में वोटर डे के मौके पर आज सुबह शहर मक्थल में सीआई रामुलू की निगरानी में शौर बेदारी प्रोग्राम पुलिस स्टेशन और तहसील दफ्तर के रूबरू मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सीआई रामुलू ने बात करते हुए कहा कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो अपना वोटर आईडी बनाएं और इंतखाबात के मौके पर वोट के हक़ का इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मौके पर हाजिरीन से अहद लिया कि वो अपने वोट का हक़ ज़ात पात, नस्ल और मजहब से हटकर इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। जिला जोगुलांबा गढ़वाल कलेक्टर दफ्तर में आज यौम शिकायत के मौके पर अराजियों पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई, जिसमें साबिक चेयरमैन जी वेणुगोपाल के खिलाफ भी शिकायत मौसूल हुई। शिकायत दहिंदगा ने बताया कि जम्मी चेड़ू मुजाफात में सर्वे नंबर 37 में 3 एकड़ 9 गुंटे अराजी को नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रखा है और इसी तरह गढ़वाल के हाथे में मौजूद सर्वे नंबर 774, 775, 777 पर 9 एकड़ 29 गुंटे अराजी कब्जा करते हुए जी वेणुगोपाल कॉलोनी और हीरो होंडा शोरूम की तामीर की गई है। काजी गौस ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमारे साथ इंसाफ करें। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। గద్వాల మహారాణి ఇనాంగా ఇచ్చిన భూమిలో నేను ఎన్నోసార్లు కలెక్టర్ గారికి పిటిషన్ ఇచ్చాను, అక్రమంగా కట్టడాలు కట్టినారని. దానికి కమిషనర్ గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. సర్వే నెంబర్ 777, 774, 775లా దాన్ని కలెక్టర్ గారు ఈ నెల 7వ తారీఖు నాడు ఒక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారు. వారిపై రెవెన్యూ యాక్ట్ 2019 ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకొని 15 రోజుల లోపల రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని. కలెక్టర్ మేడం ఆర్డర్ని కూడా ఈ రోజు వరకు 25వ తారీఖు వరకు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. కమిషనర్ గారు మరియు టౌన్ ప్లానర్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయినారు. కొత్తగా టౌన్ ప్లానర్కి పెట్టినారు, వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్టే తెలియదు అంటున్నారు. కావాలని ఆఫీసులో చుట్టూ తిప్పుతున్నారు. నేను ఎన్నోసార్లు కలెక్టరేట్లో మళ్ళీ వచ్చి కూడా చెప్పాను. ఈరోజు ప్రజావాణి సందర్భంగా కలెక్టర్ మేడంని కలిసి మా బాధలు చెప్తే మేడం ఒక వారం లోపల వాళ్ళపై యాక్షన్ తీసుకొని మీకు రిపోర్టు దాఖలు చేయిస్తామని. నేను సిద్ధాంతి రాంప్రసాద్ సార్. మాది జమ్మిచేడు శివారులో 6 ఎకరాల 10 గుంటలు 37 సర్వే నెంబర్లో ఉంది.
ఇది 1988లో మా నాన్నగారు సిద్ధాంతి సత్యనారాయణాచార్యులు మరియు సిద్ధాంతి శేషాచార్యులు కలిపి 1988లో ఆవుల పాగుంట గారికి 1 ఎకరా అమ్మారు. దీన్ని 1 ఎకరా అమ్మితే మహంకాళి మరియు జి వేణుగోపాల్ అనే వారికి ఈ ఆవుల పాగుంట అక్రమంగా 1 ఎకరా కాకుండా 3 ఎకరాల 9 గుంటలు అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిండు. దీనిపై మేము చర్య తీసుకోమని చెప్పి తహసీల్దార్ గారికి మరియు సబ్ రిజిస్ట్రార్కి ఎన్నిసార్లు మేము పిటిషన్ పెట్టినా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. అందుకని చెప్పి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు కూడా ఒక పిటిషన్ ఇచ్చాము. మీ మీడియా ముఖంగా మేము వేడుకునేది ఏంటంటే దాన్ని సర్వే చేయించి మా పొలాన్ని మాకు రాళ్లు బాతించి మా పొలాన్ని మాకు ఇప్పించగలరని పత్రికా. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं. नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़. शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़.